السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا پڑھیں گے۔ یہ دعا بہت اہم ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو مجرم ہیں۔ مجرم سے مراد کفار، مشرکین اور جو بڑے بڑے گناہ گار ہیں، وہ سب اللہ کے سامنے قیامت کے دن جب پیش ہو جائیں گے، اور اس وقت وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے کہ جو گناہ گار ہیں، جو نافرمان ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کافرین ہیں، وہ سب جہنم میں جا رہے ہیں۔ ان کو آگ کا عذاب بہت سخت اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا جا رہا ہے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اور ان لوگوں کو دیکھیں گے جو جنت میں جا رہے ہوں گے، تو اس وقت سارا منظر ان کے سامنے ہوگا۔ تو سارے منظر کو دیکھ کر وہ اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ یا اللہ، ہم نے تو اب سب باتیں دیکھ بھی لی ہیں، سب کچھ دیکھ لیا ہے، سب کچھ سن لیا ہے، بس تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ایک دفعہ بھیج دے واپس، پھر وہاں ہم نیک کام کریں گے، کیونکہ ہمیں تو اب یقین آ گیا ہے، ہمیں تو ایمان پکا اب کامل ہو گیا ہے۔ اب اس وقت کا ایمان تو کام نہیں آئے گا۔ اس وقت جو وہ اقرار کریں گے، وہ اقرار ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اب اسی دعا کو آج میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہی دعا، وہی الفاظ جو اس وقت بندے وہ اللہ کے حضور کہیں گے، وہی گناہ گار جو ہیں آج کہہ لیں، دنیا میں اللہ کے حضور عرض کر لیں کہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، دنیا جو ہے کوئی فائدے کی نہیں ہے، یہ تو آزمائش ہی آزمائش ہے، اور ہمیں سن بھی لیا ہے، دیکھ بھی لیا ہے، اور ہمیں یقین کامل ہو گیا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں قبول فرما، ہم پہ رحم فرما۔ آج وہ بندے جو گناہ گار ہیں اگر اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان پر کرم فرمائے گا، قیامت کے دن جو عذاب ہونا ہے اس سے ضرور بچا لے گا، کیونکہ یہ یہاں پر ہی اقرار کر چکے ہوں گے، کیونکہ یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 12۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ تَرَى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَرَى، وَلَوْ اور اگر، ترا آپ دیکھیں، اِذِ الْمُجْرِمُونَ ان لوگوں کو جو مجرم ہوں گے، ناقصو جھکائے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سروں کو، اپنے سر جھکائے ہوئے، عند ربہم اپنے رب کے سامنے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے منظر پیش کیا ہے آیت نمبر 12 میں سورہ سجدہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور آپ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ جب یہ مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، پھر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اب سرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمینا اور ہم نے سن لیا، فرجینا پس تو ہمیں بھیج دے، نعمل ہم کام کریں گے، صالحاً نیک، انا بے شک اب ہمیں موقنون یقین آ گیا، اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہم نیک کام کریں گے۔ تو اب جو میں نے اس سے اللہ کے حضور عرض کرنے کے لیے جو معلوم کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مجرم ہیں، کل انہوں نے جو باتیں اس دعا کے ذریعے سے اللہ کے سامنے کہنی ہیں، آج وہ اللہ کے سامنے اس دنیا میں توبہ استغفار کر کے اقرار کر لیں، اور یہ دعا بار بار پڑھیں، ربنا ابصرنا وسمینا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون۔ تو انشاءاللہ
अल्लाह के हुक्म से उस बंदे को जो गुनाहगार होगा, और अगर ईमान के बग़ैर है, ईमान के बग़ैर मुराद वो मुशरिकीन हैं, काफिरीन हैं, जो भी हैं, अगर उनको अल्लाह तौफीक दे दे, आज वो इकरार कर लें और अल्लाह के हजूर जो है इस दुआ को पढ़ें। जो काफिरीन हैं, मुशरिकीन हैं, उनसे तो आसान है कि सिर्फ इस्लाम कबूल कर लें और उसके बाद ये दुआ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से उनको अल्लाह ताला जन्नत में जगह ज़रूर अता फरमाएगा, क्योंकि इस्लाम कबूल करने पर, कलमा पढ़ने पर सारे गुनाह उनके ख़त्म हो जाते हैं। और जो गुनाहगार हैं, मुसलमान हैं, बहुत बड़े गुनाहगार हैं, वो तौबा इस्तग़फ़ार करें और उसके बाद यही दुआ अल्लाह के हजूर अर्ज़ करना शुरू कर दें कि रब्बना, ऐ हमारे रब, अबसरना व समीना फरजेना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून। रब्बना, ऐ हमारे रब, अबसरना, हमने देख लिया, व समीना, और हमने सुन लिया, फरजेना, बस तो हमें भेज दे, नामल, हम अमल करेंगे, सालिहन, नेक, इन्ना, बेशक हम, मूकिनून, हम यकीन वाले हो गए, हमें यकीन आ गया, अब ईमान आ गया। तो जो गुनाहगार जो है वो भी अल्लाह से अर्ज करेगा कि रब्बना, ए हमारे रब, अब सरना, मैंने दुनिया देख ली, इसमें सब आजमाइश है और फितना फसाद है और ये गुनाह और तकलीफ़ें हैं, और इसलिए मैं उससे तौबा करके तेरे हजूर झुक गया हूँ। और समेना, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ दुनिया के बारे में, सब कुछ, और देख चुका हूँ जो कुछ है, तो इसको मैं अब छोड़कर मैं अब आपसे अर्ज कर रहा हूँ, फरजेना, पर तू मुझे अब लौटा दे, फरजेना, बस तू मुझे अब लौटा दे। किधर लौटा दे? नेकियों की तरफ, अपने प्यारों की तरफ, अच्छे लोगों की तरफ, नेक बना दे, मेरे अंदर तब्दीली पैदा फरमा दे। नामल सालिहन, बस हम क्या करेंगे? हम नेक अमाल करेंगे। इन्ना मूकिनून, क्योंकि हमें तो ईमान हो गया, हमें तो यकीन पुख्ता हो गया है। इस तरह जब दुआ करेगा बंदा गुनाहगार, तो अल्लाह ताला उस पर करम फरमाएगा। दुआ पढ़ते हैं फिर एक दफ़ा, रब्बना अबसरना व समीना फरजीना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून। रब्बना अबसरना व समीना फरजीना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून। ऐ हमारे रब, हमने देख लिया, हमने सुन लिया, बस तू हमें लौटा दे, हम अमल करेंगे नेक, बेशक हम यकीन करने वाले हैं, हमें ईमान आ गया है। तो कल को अगर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सर झुका के सब कुछ देख कर यही इल्तिजा करनी है, तो बेहतर है कि आज ही अल्लाह के सामने झुक जाएं। दुनिया में अपनी आंखें खोल लें, कानों को खोल कर उसमें से हकीकत हाल को सुन लें और ऐनुल यकीन पैदा कर लें, और अल्लाह के हजूर तौबा इस्तग़फ़ार करके अर्ज करें, रब्बना अबसरना, ऐ हमारे रब, हमने देख लिया सब कुछ, व समीना, और हमें सब कुछ पता चल गया, सुन लिया सब कुछ, दुनिया में जो कुछ है और इसका जो आगे होना है वो सब पता चल गया। फरजेना, पस तू हमें लौटा दे, किधर? नेक लोगों की तरफ, अच्छे लोगों, अपने पसंदीदा लोगों में। नामल सालिहन, हम नेक अमाल करेंगे। इन्ना मूकिनून, क्योंकि हमें अब यकीन आ गया, बेशक हम तो ईमान वाले हो गए। तो इंशाअल्लाह जब अल्लाह के हजूर दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत से करम होगा, और गुनाहगारों पर भी अल्लाह की रहमत से रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे और दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे, हम भी ये दुआ पढ़ा करें, क्योंकि हमारे अंदर भी, हम भी अक्सर कोई ना कोई गुनाह गलती होती रहती है, इसलिए अल्लाह के हजूर हम भी दुआ किया करें, रब्बना अबसरना व समीना फरजीना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे, आमीन।